Assalamualaikum. I am Rosina Khatun Rozi, Assistant Teacher, Saugasa Sara Pilot Secondary Girls School. English second paper. My lesson is for the student of class 7. Welcome my dear student. How are you? I am fine, Alhamdulillah. I hope you are also fine by the grace of Almighty. Dear student, you know we are passing a very tough time because of coronavirus. Most of the country are affected. So we Bangladeshi people are also affected. In this situation, the government has taken a decision to close down all educational institutions in order to avoid the transmission of coronavirus. But there is same that education cannot be locked down. So Saugasa Sara Pilot Secondary Girls School has taken an initiative to bring your school to home through online classes. Dear student, I am going to take your class. I hope you will enjoy the class with full attention. Dear student, you must have read about primary auxiliary verbs in your previous classes. Dear students, let's look at the underlined words in the following sentences. Number 1, student, may I come in? Sir. Teacher, yes please come in. Number 2, shopkeeper, welcome sir. How can I help you? Myself, please show me a white Punjabi 45 in size. Number 3, brother, could I use your calculator? Sister, yes, you can. Number 4, daughter, could you tell me a story? Father, sorry, I can't remember one right now. Number 5, Syam, could you answer a question? Rayat, sure, ask me your question. Dear student, what do you know the above these words? Guesses what these words are called? These words are called modals. So today's topic is modals. Modals. Dear student, learning outcomes. After you have studied these topics, you will learn definition of modals, about characteristics of modals, about uses of modals. Dear student, what is modals? Modals are a special kind of auxiliary verbs which have different function. We use modals to express a variety of moods or attitude towards action or events in the past, present or future. Modals can be used to express possibility, certainty, ability to do something, requires permission, obligation, necessity, prohibition, advice, etc. Dear student, modal
হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অক্সিলারি ভার্ব, যেটি বিভিন্ন ফাংশনে ব্যবহৃত হয়। এটা আমরা ব্যবহার করি টু এক্সপ্রেস ভ্যারাইটি অফ মুডস, মুড প্রকাশ করতে, or attitude, or action, or events in the past, present, or future. Dear student, modals ব্যবহৃত হতে পারে টু এক্সপ্রেস পসিবিলিটি, সম্ভাব্যতা, সার্টেনটি নিশ্চয়তা, অ্যাবিলিটি সক্ষমতা, টু ডু সামথিং কোনো কিছু করার সক্ষমতা বোঝাতে আমরা এটা ইউজ করি। রিকোয়েস্ট কোনো পারমিশন অনুমতি নিতে, অবিলাইজেশন বাধ্যবাধকতা, নেসেসিটি প্রয়োজনীয়তা, অ্যাডভাইস উপদেশ, এক্সেট্রা ইত্যাদি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, মডাল ভার্ব হচ্ছে এমন এক প্রকার অক্সিলারি ভার্ব যেগুলো মেইন ভার্ব সমূহের পূর্বে বসে অ্যাবিলিটি, পারমিশন, পসিবিলিটি, নেসেসিটি, অবিলাইজেশন, রিকোয়েস্ট, অ্যাডভাইস ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। আর লুক অ্যাট দ্য সেন্টেন্স। Number 1, I can walk now. I can walk now. I can walk now. Dear student, I can walk now. আমি এখন হাঁটতে পারি। আমি এখন হাঁটতে পারি এই কথা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি? যে আমার হাঁটার সক্ষমতা আছে। তাহলে এখানে মডাল ভার্ব ক্যান সক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নেক্সট, আই মে গো টু স্কুল নেক্সট উইক। I may go to school next I may go to school next week. আমি আগামী সপ্তাহে স্কুলে যেতে পারবো, এটা আমার সম্ভাব্যতা। তো এই সম্ভাব্যতা বোঝাতে আমরা মে ব্যবহার করেছি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, এ ফিশ ক্যান্ট ওয়াক বাট ইট ক্যান সুইম। এ ফিশ ক্যান্ট ওয়াক, a fish can walk, a fish can't walk but it can swim. A fish can't walk but it can swim. এটা মাছ হাঁটতে পারে না কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে, অর্থাৎ এটা তার কি সক্ষমতা। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, would you please open the book? Would you please
please, would you please open the door? Would you please open the would you please Dear student, would you please open the door? দয়া করে দরজাটি খুলবে। এখানে কি বোঝাচ্ছে? এখানে অনুরোধ বোঝাচ্ছে। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে মডাল অক্সিলারি ভার্ব যেগুলো মেইন ভার্বের পূর্বে বসে অ্যাবিলিটি, পারমিশন, পসিবিলিটি, নেসেসিটি, অবিলাইজেশন, রিকোয়েস্ট ইত্যাদি প্রকাশ করে। I think you have understood modal auxiliaries. Friend, let's see some characteristics of modals verb. Number 1, they never change their form. You can add s, ed, ing. Number 2, they are different from normal verbs like eat, sit, visit. They give additional information about the function of the main verb that follows it. Number 3, they have great variety of communicative functions. Number 4, they are used to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, ability. Dear student, number 1, they never change their form, অর্থাৎ তারা তাদের ফর্মের বা আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিভাবে? You can't add ed, you can add s. Example, I can go. Sorry dear student, he can go there. He can go there. He can go there. এখানে হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তো অন্যান্য ভার্বের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ইয়েস যোগ হয়, কিন্তু হি থার্ড পারসন, কিন্তু আমরা এখানে ক্যানের সাথে এস যোগ করি নাই। হি ক্যান গো টু দেয়ার লিখেছি। সুতরাং এই মডাল অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে এসিএস যোগ হয় না। ক্যানের সাথে আমরা ক্যানস লিখতে পারি না, আমরা কি লিখি? ক্যান। আই ক্যান, হি ক্যান, ইউ ক্যান, রহিম ক্যান, etc. Dear student, next they are different. ed. আমরা মডাল ভার্বের সঙ্গে একইভাবে ইডিও যোগ করতে পারি না। কেমন? ক্যানের সাথে আমরা ক্যান লিখতে পারি না, CANED আমরা এমনটা লিখতে পারি না। ক্যান্ট লিখতে পারি না, আমরা কি লিখি? ক্যান। সো আমরা দেখি যে এস যোগ হয় না, ইডি যোগ হয় না। Dear student, ING
আমরা মডাল অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে পারি না। আমরা ক্যানিং লিখতে পারি না। ক্যান আইএনজি, ক্যানের সাথে আইএনজি যোগ করতে পারি না। আমরা গিভের সাথে বলতে পারি গিভিং, গোর সাথে বলতে পারি গোয়িং। অনুরূপভাবে আমরা কিন্তু ক্যানের সাথে আইএনজি যোগ করতে পারি না, ক্যানিং দিতে পারি না, কারণ এটা এক ধরনের বিশেষ অক্সিলারি ভার্ব যেটা সাবজেক্ট অনুসারে কোনো পরিবর্তন হয় না। এর সাবজেক্ট অনুসারে কোনো পরিবর্তন হয় না। নো সেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, দে আর different from normal verbs like eat, sit, visit. আমরা দেখি কি যে সাধারণ যে ভার্বগুলো ইট, সিট, ভিজিট, এই ভার্বগুলো থেকে আলাদা। এই ভার্বগুলো হচ্ছে আলাদা। They give additional information about the function of main verbs that follows it. যেমন he can go there, এই ক্যান কি করছে এখানে গো ভাবকে একটা আলাদা ইনফরমেশন দিচ্ছে যে সে সেখানে যায়, সে সেখানে যেতে পারে। এই যে গো ভাবকে সে সাহায্য করছে, গো ভাবকে যাওয়া কাজে সাহায্য করছে। হি ক্যান গো দেয়ার, সে সেখানে যেতে পারে। অর্থাৎ মেন ভাবকে সাহায্য করার জন্য মডাল অক্সিলারি ভার্ব বসে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নাম্বার 3, দে হ্যাভ গ্রেট ভ্যারাইটি অফ কমিউনিকেটিভ ফাংশন। আমরা কমিউনিকেটিভ ফাংশনে অর্থাৎ আমরা কিভাবে এটা ব্যবহার করি, বিশেষ করে আমরা যখন কনভারসেশনে যাই তখন কিন্তু আমরা এই মডাল অক্সিলারি ভার্বগুলো ব্যবহার করি। যেমন কুড ইউ গিভ মি এ পেন্সিল প্লিজ, তো ইয়েস আই ক্যান। তো এরকম আমরা কনভারসেশনে এই মডাল ভার্বগুলো ব্যবহার করি। Dear student, they have used to express certainty, নিশ্চয়তা বোঝাতে, পসিবিলিটি সম্ভাব্যতা বোঝাতে, অবিলাইজেশন বাধ্যবাধকতা বোঝাতে, নেসেসিটি প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে আমরা মডাল অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করি। Dear student, I hope you have understood these characteristics of modals. Student, let's see a modal chart. Present, past. Present, past. Can, could. Can, could. Can, could, may, might. May, might. May, might, shall, should. Shall,
should, shall, should, will, would, will, would, will, would, মাস্ট অর টু নিডের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয়। মাস্ট, মাস্ট অর টু নিড, need, need, used to, used to, তাহলে ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা কি দেখছি, মডাল অক্সিলারি ভার্ব ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, ইউজ টু, নিড। Dear student, let's use can, could. Ability or capacity, সক্ষমতা বোঝাতে বা সামর্থ্য বোঝাতে ক্যান ব্যবহার করা হয়। অনুমতি বোঝাতেও ক্যান ব্যবহার করা হয়। প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে ক্যান ব্যবহার করা হয়। Look for an example. I can speak in English. I can speak in English. I can speak in English. সামর্থ্য বা সক্ষমতা বোঝাতে আমরা ক্যান ব্যবহার করি। আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ, এখানে আমার ইংরেজিতে বলার সক্ষমতা বুঝিয়েছে। নেক্সট, হি ক্যান ড্রাইভ এ কার। হি ক্যান ড্রাইভ আ কার। হি ক্যান ড্রাইভ এ কার, সে কার চালাতে পারে বা ড্রাইভ করতে পারে। সো সেখানে তার কি সক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে, তার সামর্থ্য প্রকাশ পেয়েছে যে সে কার চালাতে পারে। নেক্সট, ডিয়ার স্টুডেন্ট, ক্যান ইউ ক্যারি দিস লোড। ক্যান ইউ carry this load। Can you carry this load? তুমি কি এটা বহন করতে পারো? এটাও তার কি সক্ষমতা বোঝাচ্ছে। তো আমরা দেখলাম যে ক্যান সক্ষমতা অর্থে আমরা ক্যান ব্যবহার করি। নেক্সট, পারমিশন বা অনুমতি বোঝাতে আমরা ক্যান ব্যবহার করি। ফর এক্সাম্পল, ক্যান আই ইউজ ইউর মোবাইল ফোন।
Can I use your mobile phone? Can I use your mobile phone? Dear student, you can see it. You can see it. You can see it. Can I go now? Can I go now? Can I go now? Yes, you can. Yes, you can. Dear student, তোমরা এখানে লক্ষ্য করো যে ক্যান আই ইউজ ইয়োর মোবাইল ফোন? ক্যান আই, আমি কি তোমার মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করতে পারি? এটা কি বলছে? এখানে বলছে অনুমতি চাচ্ছে মোবাইল ফোনটা সে ব্যবহার করতে পারে কিনা, আমার মোবাইল ফোনটা সে ব্যবহার করতে পারবে কিনা এই ভেবে সে আমার কাছে কি চাচ্ছে? অনুমতি চাচ্ছে। তাহলে আমরা দেখলাম যে অনুমতি বোঝাতে এখানে ক্যান ব্যবহৃত হয়েছে। ইউ ক্যান ইউজ ইট। ইউ ক্যান ইউজ, সরি, ইউ ক্যান, স্টুডেন্ট, ইউ, সরি, ইউ ক্যান ইউজ ইট। তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো। তো এক্ষেত্রেও কি বোঝাচ্ছে? এক্ষেত্রেও অনুমতি বোঝাচ্ছে যে তুমি ফোনটা ব্যবহার করতে পারো, তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো। ক্যান আই গো নাও? আমি কি এখন যেতে পারি? এটাও অনুমতি প্রকাশ করছে। ক্যান আই গো নাও এই সেন্টেন্সটি দিয়ে কি প্রকাশ করছে? অনুমতি প্রকাশ করছে। ইয়েস ইউ ক্যান, এখানে সে অনুমতি দিচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি এখন যেতে পারো। এই যে ইউ ক্যান, ইউ ক্যান মানে যে তুমি যেতে পারো। তো ক্যান অনুমতি, পারমিশন বা অনুমতি বোঝাতে ক্যান ব্যবহৃত হয়। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা ক্যানের কয়েকটি ব্যবহার দেখলাম। এখন আমরা দেখব কুড। কুডের ব্যবহার। ক্যানের পাস্ট ফর্ম হলো কুড। আবার অনুমতি বা রিকোয়েস্ট বোঝানোর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু কুড ব্যবহার করতে পারি। যেমন কুড ইউ টেল মি এ স্টোরি। তো আমরা দেখি কি যে কুড পাস্ট ফর্মে কুড ব্যবহৃত হয় মূলত ক্যানের পাস্ট ফর্ম হিসেবে, অর্থাৎ অতীতের সামর্থ্য সক্ষমতা বোঝাতে কুড ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, ইউ কুড রান ফাস্ট। ইউ কুড রান ফাস্ট। You could run fast. তুমি দ্রুত দৌড়াতে পারতে, তুমি আগে দৌড়াতে পারতে। এখন তুমি ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন হয়তো বুড়ো হয়ে গেছে, এখন আর দৌড়াতে পারে না সে। তো ইউ কুড রান ফাস্ট, তুমি আগে দৌড়াতে পারতে, এখন পারো না, তুমি এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছো, তাই না? সো আমরা দেখি কি যে অতীতের এরকম কোনো কিছু করার সামর্থ্য বোঝাতে কুড ব্যবহৃত হয়। নেক্সট এক্সাম্পল, মাই গ্র্যান্ডফাদার কুড প্লে ফুটবল ভেরি ওয়েল। মাই গ্র্যান্ডফাদার কুড, মাই grandfather could
My grandfather could play football very well. Could play football very well. আমার দাদা ভালো ফুটবল খেলতে পারতো, অতীতে পারতো। দাদার এখন বয়স হয়ে গেছে, দাদা এখন আর ভালো খেলতে পারে না বললেই চলে, কারণ তার এখন আর খেলার বয়স না। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। নেক্সট, অনুরোধ। অনুরোধ অর্থেও আমরা কুড ব্যবহার করে থাকি। কুড ইউ হেল্প মি টু ডু দ্য ওয়ার্ক? কুড you help me to do the work? Could you help me to do the work? To do the work. Could you help me to do the work? তুমি কি আমাকে এই কাজটি করতে সাহায্য করতে পারো? এক্ষেত্রে কি আমরা কি করছি, তোমার অনুরোধ করছি যে তুমি আমার কাজটা করে দিবে কিনা। এই যে আমরা অনুরোধ করছি, এই অনুরোধ বোঝাতেও কুড ব্যবহৃত হয়। কুড ইউ শো মি দ্য ওয়ে অফ হসপিটাল রোড? ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, কুড you show me the way of hospital road? Could you show me the way of hospital road? তুমি কি আমাকে হসপিটালের রাস্তাটি দেখিয়ে দিতে পারো? এই অনুরোধ অর্থেও আমরা কুড ব্যবহার করি, অর্থাৎ শুধু আমরা পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে কুড ব্যবহার করি না, আমরা অনুরোধ অর্থেও কুড ব্যবহার করি। ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট, ফর এক্সাম্পল, সম্ভাবনা অর্থে আমরা কুড ব্যবহার করি। ইট কুড বি রাকিব, এটা রাকিব হতে পারে। তো কি আমরা ভাবছি যে রাকিব হতেও পারে, না হতে পারে, সম্ভাবনা অর্থে ইট কুড বি রাকিব। ইট কুড বি রাকিব। ইট কুড বি রাকিব। এখানে আমরা কি অর্থে ব্যবহার করেছি? সম্ভাবনা অর্থে, অর্থাৎ এটা রাকিব হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। তো আমরা ডিয়ার স্টুডেন্ট কি দেখলাম যে কুড অতীতের কোনো সামর্থ্য বা সক্ষমতা অর্থে কুড ব্যবহৃত হয়েছে, আবার অনুরোধ অর্থে, সম্ভাবনা অর্থে কুড ব্যবহার করা হয়েছে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, লেটস প্র্যাকটিস। Number 1, dash you, wait a moment please. What will be answer? The answer will be, could you wait a moment please? Next, you dash take the car. What will be answer? The answer will be can. You can take the car. Number 3, birds dash fly. What will be answer? The answer will be can fly. Birds can fly. পাখিরা উড়তে পারে। Fishes
dash swim can পাখিরা উঠতে পারে dash fishes dash swim. What will be answer? Answer will be fishes can swim. মাছেরা সাঁতার কাটতে পারে, এটা তাদের কি সক্ষমতা, অ্যাবিলিটি। Dear student, next dash this be true. Dash this be true. What will be answer? The answer will be can this be true. এটা সত্য হতে পারে, সম্ভাবনা অর্থে এটা সত্য হতে পারে। Dear student, today's homework. How many things would you do when you were much younger? যখন তুমি ছোট ছিলে তখন করেছিলে কি কাজ করেছিলে? এমন একটা কাজ, ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ, তোমাদের জন্য একটা কাজ দেওয়া হলো। আই কুড রান ফাস্ট when I was 10 years old. আমার বয়স যখন 10 বছর ছিল আমি দ্রুত দৌড়াতে পারতাম। You will write 5 sentences like this. এটার মতো 5টি সেন্টেন্স তৈরি করবে। ওকে? Dear student, all these things is quite impossible in a single class. So I will learn it part by part, inshallah. Student, I hope you will make this homework easily. Don't waste your time. You will attentive to your study. I am going to complete my classes. Stay home and safe home. Thank you all.